On behalf of Indian Medical Association Nizamabad branch, we are very fortunate to celebrate another day to remember a great monk, Swami Vivekananda Garu, who was a youth icon, and he was not relevant only to his time but to the present day also. He was known not only as a philosopher but also a very great patriot and one who wanted to keep Sanatana Dharma at the international level. So everybody knows about him, about his address in Chicago, where he went with a typical his sannyasi dress attire, and he wanted to show the world that India is not just that which is being picturized as a country with poverty and poorness. Snake charmers, it was called like that. But it was the country that is very rich in culture, heritage. I think even there are many other countries who claim themselves as developed countries, but they are very poor at spirituality. And to have a healthy body, it is not just the nutrition or the fitness, it is also in spirituality also. So perfectly we can say our country is healthy, and he also set an example that we should not demean our country at international platform. That was the patriotism he had. And Atma Samman, the self-respect, what he has taught to the youth of those days, is still relevant even till now. We remember him not just as a youth icon or a sannyasi or a sadhu or a monk, but as a great patriot and a motivational man. I think we still have to learn so many things from his teachings. And one motivational quote, what we all remember: awake, arise, and sleep until not you reach your goal. I think that's relevant to even to our doctors and all the students at college level. And everybody should be motivated to serve the nation without any expectations or returns. I think that is the message which Swami Vivekananda lived up. He is relevant even till date, and we are fortunate to celebrate this Youth Day. And the onus lies on the present generation not to forget our past and live in the present and think of the future. So I congratulate the IMA Nizamabad team for taking an initiative to remember him and not to forget our ancestors and the ethos and culture. So I thank Dr. Vishal, our president, and secretary Dr. Harish Swami for taking up this initiative, and we are happy that Kavita Reddy madam is the chief guest for today's proceeding, and we are happy to invite her. And we, on behalf of IMA, we want to congratulate her also for being the president of Zone 2, past president of and IMA Telangana. Thank you for giving this opportunity.
వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, ఐఎంఏ డాక్టర్స్, డాక్టర్ కవితారెడ్డి మేడం, జీవన్ రావు సార్, ఐఎంఏ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ విశాల్ సార్, సెక్రటరీ డాక్టర్ హరిస్వామి సార్, అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ డాక్టర్ శ్రీశైలం సార్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ శైలజ మేడం, మిగతా స్టాఫ్కి, మీడియా వాళ్ళకి అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నేషనల్ యూత్ డేని గంగా సరస్వతి చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్లో జరుపుకోవడం చాలా అభినందనదాయకంగా ఉంది, సంతోషంగా ఉంది. యువత అనేది మత్తు పదార్థాలకు ప్లస్ డ్రగ్స్కి మిగతా వ్యసనాలకు బానిసలు కాకుండా ఈ దేశం కొరకు చక్కని పౌరులుగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. స్వామి వివేకానంద సూచించినట్టు క్రమశిక్షణ మరియు స్వీయ నియంత్రణ, ధైర్యము ఇవన్నీ మనము అలవర్చుకొని యువత ఆరోగ్యవంతమైన, శక్తివంతమైన దేశానికి రూపొందించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. మరియు విజ్ఞానము, వివేకము, విచక్షణ ఇవన్నీ యువతలో ఉండి చాలా అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మనము ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి ప్రతి యువత ఆదర్శంగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. మరొకసారి స్వామి వివేకానంద జయంతి సందర్భంగా నేషనల్ యూత్ డేని పురస్కరించుకొని ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మన డాక్టర్ కవితారెడ్డి మేడం, ఐఎంఏ అధ్యక్షులు డాక్టర్ విశాల్, సెక్రటరీ డాక్టర్ హరీష్, ట్రెజరర్ రమణేశ్వర్, ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ డాక్టర్ శ్రీశైలం అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ శైలజ, మిగతా ఇక్కడికి విచ్చేసిన అందరికీ ఈరోజు వివేకానందుని జన్మదినోత్సవం పురస్కరించుకొని నేషనల్ యూత్ డే అంటే జాతీయ యువజన దినోత్సవాన్ని మనం ఐఎంఏ తరఫున ఇక్కడ జరుపుకుంటున్నాము. వివేకానందుడు చాలామందికి తెలుసు, మీ అందరికీ మన హిందూ ధర్మాన్ని, హిందూ సంస్కృతిని, హిందూ మతం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేసిన వ్యక్తి. సెప్టెంబర్ 11, 1893లో ప్రపంచ సాంస్కృతిక సదస్సులు, ప్రపంచ దేశాల అన్ని మత సంవత్సరాల సదస్సులో మన హైందవ జాతి ఔన్నత్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన వ్యక్తి వివేకానంద. మా చిన్నతనంలో స్కూల్లో తప్పనిసరిగా మా ఉపాధ్యాయులు, టీచర్స్, తర్వాత పేరెంట్స్ అందరూ కూడా వివేకానందుడు, వారి గురువైన రామకృష్ణ పరమహంస ఇలాంటివన్నీ బోధించేవాళ్ళు అప్పుడు. సో అది ఇప్పటికీ మా మైండ్లో, మా మనసులో ఇప్పటికీ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయినాయి. ఈ సమాజంలో ప్రస్తుతం ప్రజెంట్ డేస్లో ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లలకు వీళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు. వివేకానందుడు కానీ యువత సన్మార్గంలో నడిచి రేపటి భవిష్యత్ అంతా యువత చేతుల్లోనే ఉంటుంది. నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు అన్నట్టు యువత సక్రమ మార్గంలో నడిచినప్పుడే మన దేశం అభివృద్ధి చెందడానికి, తర్వాత శక్తివంతమైన దేశంగా ఎదగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో యువతని సన్మార్గంలో పెట్టడానికని వివేకానంద ఎందరినో బోధనలు చేసి ఎంతమందినో ఉత్తేజం చేశారు. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ వన్ కోట్. మేము మా ప్రైమరీ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు చెప్పింది, మనం ఏదైనా ఒకటి సాధించాలంటే, ఏదైనా ఒకటి సక్సెస్ఫుల్గా మనం సాధించాలంటే టేకప్ ఎన్ ఐడియా, మేక్ దట్ ఐడియా యువర్ లైఫ్, థింక్ ఆఫ్ ఇట్, డ్రీమ్ ఆఫ్ ఇట్, లివ్ ఆన్ దట్ ఐడియా, దిస్ ఈజ్ ది వే టు సక్సెస్ అని అప్పట్లో చెప్పారు. ఏదన్నా ఒకటి మనం సాధించాలంటే దాని గురించి అంత చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తేనే ఎట్లా అవుతాయి. ఇటువంటి ఎన్నో ఉన్నాయి, ఇందాక మన వక్తలు చెప్పినట్టు. సో ఇప్పటికైనా వివేకానందుని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ప్రతి కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లలకు ఇటువంటి మంచి సూచనలు, మంచి వాక్యాలను బోధిస్తూ వాళ్ళని ఒక ఉన్నత వ్యక్తులుగా, ఉన్నత బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడానికి మీరందరూ దోహదం చేస్తారని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ ప్రస్తుతం చెడు అలవాట్లకు లోను కాకుండా, చెడు సహవాసాలు, చెడు అలవాట్లు స్కూళ్ళలో, ఏ స్కూల్లో ఎక్కడ చూసినా ఇందాక మత్తు పదార్థాలు కానీ రకరకాల చెడు అలవాట్లకు ఇప్పటి యువత బానిసైపోతుంది. సో దాని నుంచి మనం కాపాడుకుంటేనే రేపటి మన భవిష్యత్తును కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి నేను ఈ నేషనల్ యూత్ డే సందర్భంగా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది ఒకటే, మీరంతా మీ పిల్లల్ని సన్మార్గంలో పెట్టండి, వాళ్లకు ఇటువంటి స్ఫూర్తినిచ్చే సందేశాలను తెలియజేయండి.
వాళ్ళని ఒక మంచి భావి భారత పౌరులుగా తయారు అవడానికి సిద్ధం చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. ఈ టీచింగ్స్ కానీ వాళ్ళ సూచనలు కానీ అంత చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తూ ఉండాలి. చిన్నప్పుడు నాకు గుర్తుంది సార్, మా ఫాదర్ నన్ను ఇందిరా పార్క్కి వెళ్తూ పక్కనే ఉన్న రామకృష్ణ మిషన్కి కూడా తీసుకెళ్ళి ఆయన అన్నీ కూడా చెప్పడం చూపించడం జరిగింది. చాలా గుర్తు నాకు. ఇక్కడ కూడా నిజామాబాద్లో కూడా రామకృష్ణ మిషన్ వాళ్ళు బాగా కృషి చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ సూచనల మేరకు. నెక్స్ట్ ఐ ఇన్వైట్ అవర్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ విశాల్. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. నేషనల్ యూత్ డే శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్ మరియు తెలంగాణ స్టేట్ పాస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ త్వరలోనే ఒక చాలా హెల్త్ ఫీల్డ్లో ఇంపార్టెంట్ పదవి, ముఖ్యంగా చైర్మన్ ఫర్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్కు చైర్మన్గా నామినేట్ అయిన డాక్టర్ కవితారెడ్డి మేడం గారికి మా ఐఎంఏ నిజామాబాద్ తరపున డాక్టర్స్ అందరి తరపున శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. మరియు ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం అడిగిన వెంటనే మనకి ఇక్కడ వెన్యూ ఏర్పాటు చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా డిజైన్ చేసిన మన డాక్టర్ శ్రీశైలం సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ మా సీనియర్ సర్జన్ మరియు స్టేట్ సర్జన్స్ అసోసియేషన్ చాప్టర్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ జీవన్ రావు సార్ ఎప్పుడు కూడా ఐఎంఏ ఎంత బిజీ ఉన్నా కానీ ఐఎంఏ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నా కానీ ఇమ్మీడియట్గా వచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే పేషెంట్స్కు టైంలో సర్వీస్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఐఎంఏ కూడా టైం ఇచ్చి మనకు స్టేట్లో కూడా ఇప్పుడు సర్జన్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్కు మంచి సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ మా వైస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ శైలజ గారికి మరియు మా జనరల్ సెక్రటరీ డాక్టర్ హరీష్ ఈజ్ అ వెరీ హార్డ్ వర్కర్ అండ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. ఎందుకంటే మా ప్రోగ్రామ్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది చాలా ఎప్పుడు ఐఎంఏకు ఏ విధంగా ఇంకా దీన్ని ఎలా డెవలప్ చేద్దామని ఆలోచిస్తుంటారు. వెల్కమ్ టు హరీష్. అండ్ మా ట్రెజరర్ డాక్టర్ రమణేశ్వర్ ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే చాలా కామ్, ఎందుకంటే రైట్ టైం అంటే మేమందరం టైర్డ్ అయిపోయినప్పుడే రమణేశ్వర్ ఛార్జ్ తీసుకుంటాడు. మేము ఎందుకంటే రమణేశ్వర్ ఏంటంటే కీలకమైన, ఏంటంటే ఒకవేళ లాస్ట్ మినిట్లో 6 కొడతారంటాం, అట్లా రమణేశ్వర్ ఎప్పుడు కూడా మా ఖజానాకు అంటే ఐఎంఏకు ఎప్పుడు బ్యాక్ బోన్గా ఉంటాడు. అండ్ ఇక్కడ విచ్చేసిన డాక్టర్ రాజేందర్ సైకియాట్రిస్ట్కు మరియు అండ్ స్టాఫ్ అందరికీ నేను వెల్కమ్ తెలుపుతున్నాను. సో ఇవాళ ముఖ్యంగా యూత్ డే అనేసరికి ఏంటంటే చాలామంది ఇప్పుడు మనము మెయిన్గా యువత అనేది వెన్నెముక, దేశానికి వెన్నెముక అంటాం. అంటే ఇది నేను ఇప్పుడు చెప్తుంది కాదు, నేను చిన్నప్పటి నుండి మా టీచర్స్, మా పేరెంట్స్, తర్వాత మా వెల్విషర్స్ అందరూ చెప్పేది ఒక గొప్ప వర్డ్. నిజంగానే అది మనకేంటంటే మనం ఒక బాడీలో వెన్నెముక లేకపోతే మనం ఉండలేం. దేశానికి కూడా ఒక వెన్నెముక అంటే యువత. ఆ యువతనే చెడుదారి పట్టినట్లయితే ఏమవుతుంది, దేశం కొలాప్స్ అయిపోతుంది. మన ఇండియా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే హైయెస్ట్ యూత్ ఉన్నాం. మన యూత్లో ఏంటంటే ఎంత గొప్పదనం ఏంటంటే మన యూత్ అనే చాలా విజయాలు సాధిస్తారు. మన చాలా గొప్ప ప్రతి దేశంలో మన ఇండియన్ యూతే, ఈవెన్ గూగుల్ తీసుకోండి, మైక్రోసాఫ్ట్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఇంకా ఎనీ కంపెనీ తీసుకోండి, మన యూత్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన యూతే ఆ పెద్ద కంపెనీలు నడిపిస్తున్నారు. కానీ మన దగ్గర ఉన్న యూత్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇండియాని వదిలేసి అబ్బా దూర ప్రదేశాలు చాలా గొప్పవి, యుఎస్ఏ గొప్పది, యూకే గొప్పది అనుకుంటారు. కానీ నిజంగా మన ఇండియా అనేది చాలా గొప్ప దేశము, మంచి కల్చర్, అంటే ఒక సనాతన ధర్మము, తర్వాత ఒక మంచి కల్చర్ ఉన్న దేశము. సో ఇక్కడ అందరూ చాలా కలిసిమెలిసిగా ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మన యూత్కి మాత్రం ఏమవుతుందంటే లోపల ఒక అసంతృప్తి, ఒక ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గడం అనేది చూస్తున్నాం. అంటే ఒక చిన్న స్టోరీ గుర్తుకొస్తుంది. ఏంటంటే మన సృష్టిని తయారు చేసినప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అన్నాడంట, అసలు ఇంతమంది మనం ఇన్ని క్రియేచర్ని తయారు చేసినాం కానీ ఇందులో ఒక ఇంటెలిజెంట్ క్రియేచర్ని మనం తయారు చేస్తే బాగుంటుంది అని ప్లాన్ చేసుకున్నారంట. ప్లాన్ చేసి అన్నీ ఉన్నాయి. మొత్తానికి ఏంటంటే మన ఎవల్యూషన్లో మనము డిఫరెంట్ మనం చూస్తాం. పక్షులు ఉంటాయి, తర్వాత క్షీరదాలు ఉంటాయి, ఇట్లా ఎన్నో ఉంటాయి. కానీ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే హ్యూమన్ బీయింగ్ తయారు చేసినప్పుడు మొత్తం పవర్స్ ఇచ్చాడంట గాడ్.
అయితే అందులో పక్కన వాళ్ళు అన్నట్ట, మీరు అన్ని పవర్స్ ఇస్తే రేపు మీ దగ్గరికి మరి మిమ్మల్నే జయిస్తాడు ఇన్ని పవర్తోని, మీకే నష్టం కదా అని అంటే, ఏం పర్వాలేదు, నేను ఒకటి వాళ్ళకు ఒక ఆత్మవిశ్వాసం అని ఉంటుంది. ఆ ఆత్మవిశ్వాసం అనేది ఎక్కడో ఉండదు, వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. కానీ వాడు అన్ని పనులు చేస్తాడు, కానీ చివరికి ఏంటంటే నేను ఇంకా ఎలా గెలవాలని తిరుగుతూ ఉంటాడు. సో కాబట్టి వాడు ఆత్మవిశ్వాసం వాడి దగ్గర ఉంటుంది, కానీ విజయాని కోసం మాత్రం విపరీతంగా ప్రయత్నిస్తుంటాడు. కాబట్టి ఆత్మవిశ్వాసం వాడి దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి వాడు వెతుక్కోకుండా ఇంకొకరి దగ్గర వెతుకుతుంటాడు. సో కాబట్టి మనం ఏం భయపడిన అవసరం లేదని అప్పుడు చెప్పేసి మన హ్యూమన్ క్రియేచర్ని తయారు చేశాడంట. సో మన యూత్లో కూడా ఏంటంటే ఆత్మవిశ్వాసం బాగా అంటే అన్ని నాలెడ్జ్ తెలుసు, అంతా తెలుసు, కానీ చివరికి ఏమనుకుంటారంటే మన దగ్గర మనం ఏం చేయలేము, మనం ఫెయిల్యూర్ అవుతాము, మనం అని నిరాశపడుతుంటారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, అందుకే వివేకానంద గారు అవేక్ అండ్ అరైజ్ అంటిల్ అవర్ గోల్ రీచ్ అయ్యే వరకు మనము కష్టపడుతుండాలని. దానికి కావాల్సింది ఏంటి? ఆత్మవిశ్వాసం. సో కాబట్టి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మన యూత్లో తగ్గి చాలా చిన్న చిన్న సమస్యలకు బానిస అవుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఆన్లైన్ గేమ్స్ అని, మత్తు పదార్థాలని. ఇంకోటి వింత విషయం ఏంటంటే, నా దగ్గర ఈ మధ్యన ఒక 1 year బ్యాక్ ఒక దాదాపు డజన్ సంఖ్యలో నా దగ్గరకు వచ్చిన కేసెస్ ఏంటంటే సూసైడ్ చేసుకున్న కేసెస్ వచ్చాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కలిసి, ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేయడము, సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు లైకులు రాలేదు, నా మీద కామెంట్ చేశారు అని చిన్న విషయానికి ఏంటంటే నన్ను కామెంట్ చేయడం జరిగింది, నాకు లైకులు రాలేదు, పక్కన వాళ్ళకి ఎక్కువ వచ్చాయి లైకులు అనే ఉద్దేశంతో ఒక అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ అమ్మాయిని అడిగాను, ఎందుకమ్మా అంటే, సార్ ఆ అమ్మాయికి ఎక్కువ వచ్చేది లైక్స్, నాకు లైక్ రాలేదు, నేను బాగలేనేమో అని నాకు ఒక నిరాశ, ఒక ఆత్మవిశ్వాసం లేకపోవడం వల్ల ఇలా చేశానండి. అంటే ఇలాంటి పిల్లలు ఇంట్లో సెల్ ఫోన్ కొని ఇవ్వట్లేదని, లేకపోతే అడిగిన వస్తువు ఇవ్వట్లేదని చాలామంది పిల్లలు యూత్లో చూస్తున్నాము. సో ఈ యూత్ డే సందర్భంగా మనం వివేకానందని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలా, ఆయన మెసేజ్ చదవాలి, ఆయన బుక్స్ చదవాలి. మంచి ఇప్పటికి కూడా ఆయన రాసిన పుస్తకాలు కానీ, ఆయన ఇచ్చిన మెసేజ్లు కానీ ఎంతో యూత్ అనేది స్ఫూర్తిని ఇస్తున్నాయి. ఈవెన్ నేను కూడా నా స్కూల్ పీరియడ్ నుండి ఇప్పటివరకు కూడా చాలాసార్లు వివేకానందని పుస్తకాలు చదవడం జరిగింది. నేను ఒకసారి కలకత్తా వెళ్ళినప్పుడు ఆయన యొక్క ఆశ్రమాన్ని కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ ఆయన చేసిన రీసెర్చ్, ఆయన చేసిన రాసిన పుస్తకాలు ఇప్పటికి కూడా ప్రతి పుస్తకం మళ్ళీ చదవాలనిపిస్తుంటుంది, అంత మంచిగా రాశారు. సో కాబట్టి అలాంటి మహనీయుడి జయంతి సందర్భంగా ఇవాళ మాకు సెలబ్రేట్ నేషనల్ యూత్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం వచ్చింది. సో కాబట్టి నేను యూత్కి ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటంటే, దయచేసి మీ యొక్క లైఫ్ అనేది విలువైనది, మీరు ఏదైనా సాధించగలుగుతారు. మన ఇండియన్ యూత్ అనేది చాలా గొప్ప పాపులేషన్, గొప్ప యూత్, అంతేగాని మనం సాధించలేము అనుకోవద్దు. సో కాబట్టి వివేకానందుని ఆయన చెప్పిన మన వర్డ్స్ అనేవి ఇప్పటికి కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా జనరేషన్ పాస్ చేయాలి. సో ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి పిలవగానే మా ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన కవితారెడ్డి మేడం చాలా బిజీ షెడ్యూల్లో ఉన్నా కానీ ఇవాళ మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించినందుకు థ్యాంక్ యూ మేడం. అండ్ మా ఐఎంఏ మెంబర్స్ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు నేను ఐఎంఏ నిజామాబాద్ బ్రాంచ్ తరపున వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. నిజామాబాద్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు నేషనల్ యూత్ డే సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది. దానికి విచ్చేసిన నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఐఎంఏ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ విశాల్, సెక్రటరీ డాక్టర్ హరీష్ స్వామి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ శైలజ, ట్రెజరర్ డాక్టర్ అమరేశ్వర్, ఆల్ ఇండియా సర్జరీ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ జీవన్ రావు సార్, అండ్ would be president IMA and very active and dynamic డాక్టర్ శ్రీశైలం గారికి మరియు ఇతర డాక్టర్లకు అందరికీ కూడా సాయంకాల విషెస్ చెప్తూ, ఈ నేషనల్ యూత్ డే మనము వివేకానంద్ గారిది 162వ జయంతి ఈ సంవత్సరం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పవలసింది ఒకటే, మన అందరం కూడా వివేకంది మార్గంలో నడవాలని ప్రతి ఒక్క యువకుణ్ణి కోరేది ఒకటే, మనము ఒక ఆత్మస్థైర్యం అనేది పెంచుకోవాలి, ఆత్మధైర్యంతోనే ఉండాలి. మనకు ముఖ్యంగా మన ఒక విద్య ఒక ఆయుధం, ఆ విద్యా ఆయుధంతోనే మనము ధైర్యము అనేది పెంచుకొని
ముందుకు జరగాలి. మన డాక్టర్ విశాల్ గారు చెప్పినట్టు అన్నిటికీ మానక ద్రవ్యాలకు మనం బానిసలు కాకూడదు. తర్వాత మనం ఒక విల్ పవర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. విల్ పవర్ ఉంటే మనం కనే కళలు కూడా అన్నీ కూడా మనము సక్సెస్ చేయగలుగుతాము. సో అందరూ యూత్ అందరూ ముందుకొస్తే డెఫినెట్గా మన భారతదేశము ప్రపంచంలో కూడా నంబర్ 1 అవుతుందని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అతిపెద్ద యూత్ ఉన్నదంటే మన దేశంలోనే. సో మన యూత్ అందరు కూడా సరైన మార్గంలో నడవాలి. ఈ చెడు మార్గంలో లైక్ డ్రగ్స్ కానీ సోషల్ మీడియా కానీ అవన్నీ కూడా పక్కకు పెట్టి మన ఒక ఫోకస్ దేని మీద ఉన్నదో దాన్నే ముందుకు పెట్టుకొని ముందుకు సాగితే డెఫినెట్గా మన దేశము ఈ ప్రపంచంలోనే నంబర్ 1 ఉంటుందని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఐఎంఏ మేనేజ్మెంట్కి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సీనియర్స్ పెద్దలు చెప్పినట్టు అందరూ యూత్ అందరూ ఈ యొక్క అడ్వైజులన్నీ తీసుకొని ఈ దేశాన్ని ఆరోగ్యంగా శక్తివంతంగా తీర్చిదిద్ది ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్.